নমস্কাৰ সকলোকে জ্ঞানৰ পোহৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছো। আমাৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো ক্লাছ 7ৰ হিন্দী বল্লভ ভাগ 2ৰ চেপ্টাৰ নম্বৰ 14 আও স্কুল চলে পাঠটিৰ সকলোখিনি প্ৰশ্ন উত্তৰ। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল যদি এই ভিডিঅ'টি ভাল লাগে তেন্তে ভিডিঅ'টিত এটি লাইক কৰি দিবা আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাথাকিলে সাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটি অন কৰি থবা যাতে নতুন ভিডিঅ'বিলাকৰ নটিফিকেশ্যন তোমালোকে পোনপ্ৰথমে লাভ কৰা। So students এতিয়া আৰু বেছি দেৰি নকৰাকৈ তোমালোকে তোমালোকৰ টেক্সটবুকখনৰ পেজ নম্বৰ 97 উলিয়াই লৈ চোৱা। ইয়াত চোৱা अभ्यासमाला पाठ से नंबर 1 चुआ यात लिखिसे सही विकल्प चुनकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। तार माने यात তোমালোকক কৈছে যে শুদ্ধ বিকল্পটো বাছনি কৰি নিম্নলিখিত প্ৰশ্নকেইটাৰ উত্তৰ দিয়া। ইয়াৰ তলতে লিখিছে চোৱা सरकार ने शिक्षा का अधिकार कानून के अनुसार तार माने यात কৈছে सरकारे शिक्षार अधिकार आईनर मते क नम्बर चुआत लिखिसे 5 साल से 16 साल तक माने 5 बছৰৰ পৰা 16 বছৰলৈকে खत लिखिसे 6 साल से 14 साल तक माने 6 বছৰৰ পৰা 14 বছৰলৈকে ग नम्बरत लिखिसे 6 साल से 18 साल तक माने 6 বছৰৰ পৰা 18 বছৰ বয়সলৈকে আৰু घ नम्बरत लिखिसे 4 साल से 15 साल माने 4 বছৰৰ পৰা 15 বছৰলৈকে। ইয়াৰ তলতে লিখিছে कि सभी बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य पढ़ाई की व्यवस्था की है। तार माने यात তোমালোকক কৈছে ওপৰত উল্লেখ কৰা বয়সৰ পৰিমা লৈকে চৰকাৰে অনিবাৰ্য শিক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। এই প্ৰশ্নটিৰ শুদ্ধ অপচনটি হৈছে খ 6 साल से 14 साल तक माने 6 বছৰৰ পৰা 14 বছৰলৈকে ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে চৰকাৰে অনিবাৰ্য শিক্ষা ব্যৱস্থা কৰিছে। यार पाছত नेक्स्ट 2 नंबर चुआत लिखिसे आजकल बच्चों को स्कूल में तार माने यात কৈছে আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীক স্কুলত क नम्बरत लिखिसे किताबे माने किताब ख नम्बरत लिखिसे वर्दी माने यूनिफॉर्म ग नम्बरत लिखिसे दोपहर का खाना तार माने दोपहरियार आहार और घ नम्बरत लिखिसे ऊपर लिखे गए सभी मुफ्त उपलब्ध होते हैं। तार माने ऊपरत उल्लेख करा তিনিটা অপচনত যে উল্লেখ কৰিছে সেই তিনিওটা माने मुफ्त माने फ्रीते उपलब्ध कराइसे। এই প্ৰশ্নটিৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ঘ ऊपर लिखे गए सभी मुफ्त उपलब्ध होते हैं। तार माने আজিকালি স্কুলত ল'ৰা ছোৱালীক কিতাপ ইউনিফৰ্ম দুপৰীয়াৰ আহাৰ সকলোবিলাক ফ্ৰীতে উপলব্ধ কৰাইছে। ইয়াৰ পাছত नेक्स्ट 3 नंबर চুआत लिखिसे माँ बाप तथा अभिभावकों को बच्चों को काम पर नहीं स्कूल भेजना चाहिए क्योंकि ইয়াত তোমালোকক কৈছে মা দেউতা বা অভিভাৱককো ল'ৰা ছোৱালীক কামত নহয় স্কুলত পঠিয়াব লাগে কিয় নেকি ক নম্বৰত অপচন দিছে पढ़ने का अधिकार सबका है तार माने पढ़ार अधिकार সকলোৰে। ख নম্বৰত লিখিছে काम ठीक ढंग से कर नहीं पाता माने काम ভালকৈ কৰিব নোৱাৰে আৰু ग নম্বৰত লিখিছে काम में पैसा कम मिलता है माने कामत पैसा कम पाए और घ नंबरत लिखिसे काम अकेले करना पड़ता है पर स्कूल में बहुत साथी मिलते हैं। हमने यात কৈছে काम अकले करिब लागे किंतु स्कूलत बहुतो लगरिया पाए। यार शुद्ध उत्तरটি হ'ব ক पढ़ने का अधिकार सबका है माने शिक्षार अधिकार সকলোৰে। यार पाছত नेक्स्ट 4 नंबर चुआत लिखिसे स्कूल में बच्चे सिर्फ तार माने स्कूलत ল'ৰা ছোৱালী অকল क नंबरत लिखिसे पढ़ते रहते हैं माने पढ़ी থাকে। ख नंबरत लिखिसे खेलते रहते हैं तार माने खेला धुला करी থাকে। ग नंबर ऑप्शनটি लिखिसे पढ़ाई ही नहीं खेल कूद नाच गान और बहुत कुछ करते हैं तार माने এই অপশনটিত কৈছে পঢ়া শুনাৰ লগতে খেলা ধুলা নাচ গান আৰু বহুতো কিবা কৰায় আৰু ঘ নম্বৰ অপশনটিত চোৱা ইয়াত লিখিছে पढ़ाई और खेल कूद करते हैं तार माने পঢ়া শুনা কৰা আৰু খেল কুদ মানে খেলা ধুলা কৰে। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটি হ'ব গ पढ़ाई ही नहीं खेल कूद नाच गान और बहुत कुछ करते हैं। यार पाছত नेक्स्ट 5 नंबर चुआत लिखिसे बच्चों को स्कूल में प्रवेश दिलाने के लिए तार माने यात কৈছে ল'ৰা ছোৱালীক স্কুলত এডমিশন দিবলৈ ক নম্বৰ অপশনটিত লিখিছে जन्म प्रमाण पत्र चाहिए माने जन्মৰ प्रमाण पत्र दरकार হয়। ख नंबरत लिखिसे स्थायी निवासी प्रमाण पत्र चाहिए तार माने स्थायी बासिन्दार प्रमाण पत्र लागे। ग नंबरत लिखिसे उपयुक्त दोनों प्रमाण पत्र चाहिए तार माने ग नंबरत কৈছে ওপৰত উল্লেখ কৰা দুয়োটা प्रमाण पत्र दरकारी और घ नंबरत लिखिसे उपयुक्त प्रमाण पत्र
अपरिहार्य नहीं है तार माने घ নম্বৰত লিখিছে যে ওপৰৰ দুয়োটা প্ৰমাণপত্ৰ দৰকাৰী নহয় ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটি হ'ব গ उपयुक्त दोनों प्रमाण पत्र चाहिए तार माने जन्মৰ प्रमाण पत्ৰৰ লগতে স্থায়ী বাসিন্দাৰ प्रमाण पत्र দৰকাৰ হয় ইয়াৰ পাছত নেক্সট লিখিছে পাঠকে आसपास এইখিনি তোমালোকক নালাগে ইয়াৰ পাছত নেক্সট পেজত পেজ নম্বৰ 98 ত ইয়াত চোৱা ভাষা অধ্যয়ন नंबर 1 ত লিখিছে उदाहरण के अनुसार क्रिया रूपी से निम्नलिखित तालिका को पूर्ण करो तार माने या তোমালোকক কৈছে উদাহৰণত দেখুৱাৰ দৰে ক্ৰিয়া শব্দৰ পৰা নিম্নলিখিত তালিকাখন পূৰণ কৰা প্ৰথমে তলৰ তালিকাখনলৈ মন কৰা প্ৰথমে তালিকাখনৰ ওপৰত চোৱা লিখিছে ক্ৰিয়া ভূতকাল বৰ্তমান কাল আৰু ভৱিষ্যৎ কাল ইয়াত প্ৰথমে ক্ৰিয়া শব্দখিনি এটা সাইডত দিছে তাৰপিছত এই শব্দখিনিৰ ভূতকালৰ ৰূপটো লিখিব লাগে বৰ্তমানৰ ৰূপটো লিখিব লাগে আৰু ভৱিষ্যৎ কালৰ ৰূপটো লিখিব লাগে এটা তোমালোকক কৰি দিছে চোৱা প্ৰথম উদ্বৃত্তি দিছে আনা এই শব্দটি ভূতকালত লিখিছে আয়া বৰ্তমান কালত লিখিছে আতা আৰু ভৱিষ্যৎ কালত লিখিছে আয়েগা ইয়াৰ পাছৰখিনি তোমালোকক কৰিবলৈ দিছে নেক্সট শব্দ আছে খানা ইয়াৰ ভূতকাল ৰূপটো হ'ব খায়া আৰু বৰ্তমান কালত হ'ব খা আৰু ভৱিষ্যৎ কালত হ'ব খায়েগা ইয়াৰ পাছত নেক্সট ক্ৰিয়া শব্দটি হৈছে পঢ়না ইয়াৰ ভূতকাল ৰূপত হ'ব পঢ়া বৰ্তমান কালত হ'ব পঢ় আৰু ভৱিষ্যৎ কালত হ'ব পঢ়েগা ইয়াৰ পাছত নেক্সট ক্ৰিয়া শব্দ আছে চলনা এইটো ভূতকালত লিখিলে হ'ব চলা বৰ্তমান কালত লিখিলে হ'ব চল আৰু ভৱিষ্যৎ কালত লিখিলে হ'ব চলেগা ইয়াৰ পাছত একেবাৰে শেষৰ ক্ৰিয়া শব্দটি হৈছে খেলনা ইয়াৰ ভূতকাল ৰূপটো হ'ব খেলা আৰু বৰ্তমান কালত লিখিলে হ'ব খেল আৰু ভৱিষ্যৎ কালত হ'ব খেলেগা ইয়াৰ পাছত নেক্সট 2 নম্বৰত চোৱা ইয়াত লিখিছে নিম্নলিখিত বাক্য को शुद्ध करके फिर से लिखो तार माने তলত দিয়া বাক্যসমূহ শুদ্ধ ৰূপত লিখা অৰ্থাৎ এই বাক্যসমূহ ইয়াত ভুলকৈ লিখা আছে বাক্যখিনি শুদ্ধভাৱে আকৌ লিখিব লাগে ক নম্বৰত চোৱা ইয়াত লিখিছে हम खाना खाए थे এই বাক্যটি শুদ্ধভাৱে লিখিলে হ'ব हमने खाना खाया था খ নম্বৰত চোৱা ইয়াত লিখিছে मामा जी वापस लौट आए हैं এই বাক্যটি শুদ্ধ ৰূপতে আছে ইয়াতে কো চেঞ্জ নহয় ইয়াৰ পিছত নেক্সট গ নম্বৰত চোৱা ইয়াত লিখিছে वो चरम रोग से पीड़ित है এই বাক্যটি শুদ্ধ কৰি লিখিলে হ'ব वो चर्म रोग से पीड़ित है ইয়াৰ পাছত নেক্সট ঘ নম্বৰত চোৱা ইয়াত কি লিখিছে यह मेरे को मालूम नहीं এইটো শুদ্ধ কৰি লিখিলে হ'ব यह मुझे मालूम नहीं ইয়াৰ পাছত নেক্সট ङ নম্বৰত চোৱা ইয়াত লিখিছে उसके 2 मामे हैं এই বাক্যটি শুদ্ধভাৱে লিখিলে হ'ব उसके 2 मामा हैं আৰু প্ৰথম 6 নম্বৰত চোৱা ইয়াত লিখিছে मेरी माताजी विद्वान हैं এই বাক্যটি শুদ্ধ কৰি লিখিলে হ'ব मेरी माताजी विदुषी हैं ইয়াৰ পাছত নেক্সট পেজত পেজ নম্বৰ 99 ত 3 নম্বৰত চোৱা ইয়াত লিখিছে निम्न लिखित मुहावरे का प्रयोग करके वाक्य बनाओ এই তলত কিছুমান মুহাৱৰে দিছে এইবিলাক প্ৰয়োগ কৰি বাক্য ৰচনা কৰিবলৈ কৈছে প্ৰথম মুহাৱৰাটো দিছে আগ বাবুলা হোনা ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে ক্ৰোধিত হোনা ইয়াৰ বাক্যটি এনেকৈ লিখিবা स्कूल में सचिन के उत्तर ना देने पर टीचर आग बबूला हो गई ইয়াৰ পাছত নেক্সট লিখিছে ईद का चांद होना ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে बहुत दिनों बाद दिखाई देना ইয়াৰ বাক্যটিত লিখিবা जब से रमेश को नौकरी लगी है वो ईद का चांद हो गया है ইয়াৰ পাছত নেক্সট মুহাৱৰাটি হৈছে खून पसीना एक करना ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে बहुत मेहनत करना ইয়াৰ বাক্যটিত লিখিবা राजू ने खून पसीना एक करके अपना घर बनाया है ইয়াৰ পাছত একেবাৰে শেষৰ মুহাৱৰাটো হৈছে चार चांद लगना ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে শোভা या सौंदर्य को बढ़ाना ইয়াৰ বাক্যটিত লিখিবা राधिका की शादी में रमेश ने गाना गाकर 4 चांद लगा दिए